خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کی 11 نشستوں پر پولنگ جاری، 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ کی نشستیں شامل۔ مخصوص نشستوں پر حلف برداری سے سینٹ الیکشن کے لیے الیکٹورل کالج پورا ہوا۔ کے پی اسمبلی کے 147 اراکین ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت اور اپوزیشن معاہدے کے تحت 6 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور 5 اپوزیشن کو ملیں گی۔ مخصوص نشستوں پر حلف برداری گزشتہ روز ہوئی تھی، جس کے بعد سینٹ الیکشن کے لیے کے پی اسمبلی میں الیکٹورل کالج پورا ہو گیا تھا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے کل 145 ارکان ہیں جنہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اور اس سے پہلے پی ٹی آئی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک معاہدہ بھی طے پایا تھا، جس کے مطابق 6 نشستیں پی ٹی آئی حکومت کو جبکہ 5 نشستیں اپوزیشن کو ملنا تھیں۔ تاہم جو ناراض ارکان تھے ان کی وجہ سے کچھ مشکلات پیدا ہوئیں اور 4 ارکان کو تو منا لیا گیا ہے، لیکن ایک نے تاحال دستبرداری سے انکار کیا ہے۔ کل 11 نشستیں ہیں سینٹ کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں، جن پر آج پولنگ ہو رہی ہے۔ ان میں 7 جنرل نشستیں شامل ہیں، 2 خواتین کی اور 2 ٹیکنوکریٹ کی نشستیں شامل ہیں، جن پر آج پولنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کو پولنگ سٹیشن ڈکلیئر کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کی تاخیر سے یہ پولنگ کا عمل شروع ہوا۔ ارکان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، تاہم پولنگ جو ہے ابھی اس وقت شروع ہو چکی ہے اور ارکان کی جانب سے ووٹ بھی کاسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ شاہد خان موجود ہیں جو کہ تمام تر صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سینٹ الیکشنز ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شاہد خان سے۔ یاسر حسین نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی ہم ڈیٹیلز لیں گے۔ شاہد بتائیے گا کہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، پولنگ کا عمل باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے، اور پہلا ووٹ جو ہے وہ جے یو آئی کے سجاد اللہ جو کہ کوہستان سے جے یو آئی کے ایم پی ہیں، انہوں نے کاسٹ کیا ہے۔ دوسرا ووٹ جو معاون خصوصی برائے ہاؤسنگ ہے ڈاکٹر امجد علی، انہوں نے کاسٹ کیا ہے۔ تو آخری اطلاعات آنے تک جو ہے ابھی تک 2 ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پر پولنگ میں اسٹیشن کے اندر الیکشن کمیشن کے ارکان جو ہے وہ بھی موجود ہیں، پولنگ ایجنٹس بھی موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے احکامات پر جو جرگہ حال ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، جو کہ الیکشن جو وہاں پر ہو رہے ہیں، تو اس کے آس پاس کا جو ایریا ہے وہاں پر غیر متعلقہ افراد کے لیے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وہاں کے جو صرف ایک راستے کے علاوہ باقی تمام راستے جو ہے وہاں پر دروازوں کو تالے لگا کر بند کیا گیا ہے۔ صرف اسمبلی ہال سے جو راستہ نکلتا ہے جرگہ ہال تک، وہی راستہ کھلا ہے، اور وہاں سے ہی ارکان داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر اپنا ووٹ کاسٹ کر کے پھر وہاں سے نکلتے ہیں۔ ابھی تک ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد کوئی رکن جو ہے وہ باہر تو نہیں آیا، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ بھی اس وقت اسمبلی کے اندر موجود ہے۔ جو اپوزیشن لیڈر ہے ڈاکٹر عباد اللہ، وہ بھی اسمبلی کے احاطے میں موجود ہے۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈر ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں فیصل احمد کریم کنڈی، وہ بھی اس وقت موجود ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں۔ تو ارکان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، اپوزیشن کے اراکین بھی آ رہے ہیں، حکومتی اراکین بھی آ رہے ہیں، صوبائی وزراء جو ہے وہ 2-3 جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں اور اپنے ووٹ کے انتظار میں ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا، لیکن پولنگ جو ہے وہ تھوڑی تاخیر سے شروع ہوئی، اور جو ہے یہ بغیر کسی وقفے کے 4 بجے تک جاری رہے گی۔ 4 بجے کے بعد جو ہے گنتی شروع ہوگی، اس کے بعد نتائج آنا ہی آج ہی شروع ہو جائیں گے، یہ کہنا ہے الیکشن کمیشن کا۔ یہاں پر میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو 11 سیٹس ہیں خیبر پختونخوا سے، اس میں 7 جنرل نشستیں ہیں، 2 خواتین کی ہے، 2 جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ کی ہے۔ تو اس پر مجموعی طور پر جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو بیلٹ پیپر جاری ہوا ہے، تو اس میں 26 اراکین جو ہے وہ 26 امیدوار جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں، بلے کہ جو پاکستان تحریک شروع ہو چکی ہے، ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ شاہد خان ساتھ ہی موجود رہیے گا، یاسر حسین بیورو چیف وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، اس سے پہلے جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ جو ایک ناراض رکن ہیں خرم ذیشان جو کہ دستبردار نہیں ہوئے تھے، ابھی بھی ان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں منا لیا جائے۔ کچھ اس سلسلے میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکی اب تک؟ کیا اطلاعات ہیں؟
जी बिल्कुल, पीटीआई के अरकान हैं, 9 अरकान जो हैं वो इस वक्त खुर्रम ज़ीशान ही के साथ हैं। हमारी उन अरकान में से एक से अभी कुछ देर कबल बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि खुर्रम ज़ीशान को मनाया जाए और वज़ीर आला की जानिब से उनको ये टास्क भी सौंपा गया है। तो अगर एक्सपेक्टेड है कि कुछ ही देर में अगर खुर्रम ज़ीशान का ऐलान करते हैं तो उनको बाकायदा असम्बली लाया जाएगा और वो यहाँ पर ऐलान भी करेंगे मीडिया के सामने, और उसके बाद जो है जो फार्मूला तय है उसी के तहत जो है 5 और 6 का वो उसको फौरी तौर पर अनाउंस कर दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन के नोटिस में भी लाया जाएगा। अभी मेरी एक पीपल्स पार्टी की खातून रुकन से भी बात हुई तो वो एक मकामी होटल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन एमपीएस जो है जिन्होंने गुज़िश्ता रोज ओथ भी दिया वो इस वक्त मौजूद हैं और उनको भी दिलावर खान की जानिब से रोका गया है, रुबीना खालिद की जानिब से भी, कि अभी पोलिंग के लिए आप ना जाएं, जो फार्मूला तय है। तो अपोजिशन जो है वो उसी फार्मूले के तहत जो है वोट पोल भी कर रही है, लेकिन अभी जो है पोलिंग का अमल इसी वजह से सुस्त रवि का शिकार है कि जो फार्मूला तय किया गया है उसी के तहत आगे बढ़ा जाए। तो हम समझते हैं कि थोड़ी देर में अगर शायद कोई ब्रेक थ्रू सामने आ सकता है। खुर्रम ज़ीशान अगर अनाउंसमेंट कर देते हैं दस्तबरदारी का तो फिर यकीनन जो फार्मूला था उसी के तहत आगे बढ़ा जाएगा। उसी पर जो है हुकूमत, अपोजिशन और जो अपोजिशन के पार्टियों के जो सरबराहान हैं सूबाई लेवल पर वो इसकी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सारातर जो सारा मामला हैं वो वज़ीर आला की जानिब से ही रुके हुए हैं। खुर्रम ज़ीशान को मनाने की कोशिश की जा रही है। रात तक तो वो कोहाट में थे, लेकिन इतलात के मुताबिक अभी वो पेशावर में हैं, कैंट के एरिया में हैं और उनके साथ जो 9 अरकान असम्बली हैं। अच्छा यासिर, ये जिस ब्रेक थ्रू की आप बात कर रहे हैं, अगर ये नहीं हो पाता, खुर्रम ज़ीशान को अगर जो है मनाने में नाकाम रहते हैं, तो ये फायदा इसका ऑपोजिशन को कितना हो सकता है? देखिए, इसका अभी तो ये फ्लो बढ़ेगा 2 बजे के वक्त पोलिंग का, और जो ये फ्लो बढ़ेगा तो यकीनन उसी में जोड़ तोड़ होगा। अभी मिर्जा अफरीदी जो हैं वो भी केपी असम्बली भी पहुंचे हैं, उन्होंने मीडिया से भी टॉक की है और उन्होंने भी नाराज अरकान से जो के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर करने की भी बात की है। अभी कुछ देर में ऑन एयर भी हो जाएगा और मिर्जा अफरीदी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए सामने आई थी और उसके बाद सेकंड जो है वो आज़म स्वाति हैं। और अगर इसमें अब देखें ना आप, अभी तक जो इतलात हैं वो 3 वोट पोल हुए हैं, जिनमें एक मिनिस्टर हैं और वो शहराम तरकई के भाई हैं। अभी मतलब हुकूमत की जानिब से सिर्फ एक वोट पोल हुए, 2 अपोजिशन की जानिब से हुए हैं। तो यकीनन ब्रेक थ्रू की मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि अगर खुर्रम ज़ीशान अगर दस्तबरदार होते हैं और इसी की कोशिश की जा रही है, हालांकि खुर्रम ज़ीशान सबसे सॉफ्ट टारगेट थे पीटीआई के लिए, उनके लिए हार्ड जो था वो आयशा बानो और इरफान सलीम थे, लेकिन वो तो रात को दस्तबरदार हो गए। तो ब्रेक थ्रू का मतलब ये कि वज़ीर आला और अपोजिशन के माबैन यही मामलात और मुज़ाकरात चल रहे हैं कि उनकी खुर्रम जो है ज़ीशान दस्तबरदार हो जाएं। वो दस्तबरदार होंगे तो सारे मामलात सामने आ जाएंगे, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड में अपोजिशन ने अपनी हिकमत अमली तय कर रखी है। जैसे मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी ने एक मकामी होटल में ही अपने एमपीएस को ठहरा रखा है, वो अभी तक वोट पोल करने नहीं आए। पीटीआई की जानिब से कहा जाता है कि उनको 1:30 से 2 बजे का वक्त दिया गया है कि इस वक्त के दौरान जो है यासिर, मिर्जा अफरीदी की आपने जो है वो बात की, डेफिनेटली वो मुश्किल का बायस बन सकते हैं। दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी के अरकान जिन्हें रोके गए हैं, दिलावर खान का आपने नाम लिया, क्या उनका किरदार हो सकता है इस तमाम तर जोड़ तोड़ में? तो ऑब्वियसली अपोजिशन लीडर अमीर मकाम के छोटे भाई हैं, तो यकीनन नून लीग को वो हेड कर रहे हैं। इधर पीपल्स पार्टी जो है, दिलावर खान देखें एक रिच पर्सनालिटी काउंट की जाती है। इसी तरह जो दूसरी तरफ तलहा महमूद हैं, वो भी पीपल्स पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं, वो भी रिच पर्सनालिटी हैं। और हॉर्स ट्रेडिंग में ऐसे कैंडिडेट्स को सामने इसी बुनियाद पर लाया जाता है कि वो जो है ऐसे हॉर्स ट्रेडिंग में पेश रहें। और इस पीटीआई के अंदर देखें, मैंने पहले भी बात की, 92 अगर पीटीआई के अरकान की तादाद है तो इसमें 68 ऐसे अरकान है जो कि फर्स्ट टाइम असेंबली का हिस्सा बने हैं पीटीआई में, और इसमें 23 ऐसे हैं जो कि आज तक बानी तहरीक इंसाफ से मिले ही नहीं, और उन्हीं के हवाले से खदशात जो हैं अली अमीन गंडापुर को मुसलसल मौसूल हो रहे हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बन सकते हैं। अब वो जो आज तक अपने बानी तहरीक इंसाफ से उन्होंने मुलाकात तक न की हो, फर्स्ट टाइम वो असेंबली में आए हों, तो वो ही हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बन सकते हैं। मुतवस्सित तबके से ज्यादातर ताल्लुक रखते हैं, जनूबी अजला से ज्यादा इन अरकान का ताल्लुक है, और वो अगर हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनते हैं तो यकीनन ये गेम जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। लेकिन इस सूरत हाल का जो सामना अभी करना हमने जो देखा है वो 2 बजे के बाद जो है ये यकसर सूरत हाल तब्दील होगी, वोटिंग होगी, पोलिंग होगी, और उसके बाद ही सारी चीजें सामने आएंगी। ठीक है, नंबर गेम कहां तक जाती है इसके लिए 2 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। आपसे अपडेट्स जानते रहेंगे। यासिर हुसैन बहुत शुक्रिया। शाहिद खान हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।